برج جدی جسے انگلش میں کیپریکارن بھی کہتے ہیں 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کا تعلق برج جدی سے ہوتا ہے۔ اس کا نشان پہاڑی بکری، حاکم سیارہ زحل، عنصر مٹی، مبارک دن ہفتہ، مبارک پتھر سلمانی پتھر، مبارک رنگ گہرا سبز ہے۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد مضبوط قوت ارادی کے مالک اور بامقصد زندگی گزارتے ہیں، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور جس چیز کی خواہش ہو اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ نہایت متحمل مزاجی سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور انتہائی بلندی تک پہنچنے چلے جاتے ہیں اور عموماً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بلند مقام کی خواہش کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے، لہذا ہمیشہ ترقی کا پہلو مد نظر رکھتے ہیں اور موجودہ حالات کو بہتر بناتے ہیں۔ چیزوں کو خوب سے خوب تر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ساری توجہ اپنے نصب العین کی طرف رہتی ہے۔ یہ بے دلی سے کام نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں اسے خوش اسلوبی سے کرنا جانتے ہیں۔ برج جدی کی علامت بکرا ہے اور اس سے متعلق افراد انتہائی نامساعد حالات میں بھی پہاڑی بکرے کی طرح بڑے متوازن انداز میں زمین پر قدم جما کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کو وہ کرنا چاہیں اور کامیاب نہ ہوں۔ دوستی سے فائدہ اٹھانے کا فن خوب جانتے ہیں، صبر اور ثابت قدمی کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ جدی افراد اپنے ساتھیوں میں عمل کی تحریک بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کے اندر ایسی خوبیاں دیکھتے ہیں جو اس میں نہیں تو تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے، بیکار نہیں بیٹھتے۔ جب کوئی جدی فرد کسی کو پسند کرتا ہے یا اس کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر ساری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ وفادار ہوتا ہے اور عارضی دوستی پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ دوسروں کے دل مول لینا خوب جانتا ہے۔ جدی فرد کبھی کبھی مغرور نظر آتے ہیں اور سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جدی افراد واضح اور صاف انداز فکر والے اور ذہین ہوتے ہیں، شروع کرنے والے کام کو بے عیب طریقے اور صحیح طور پر پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ جدی افراد باشعور اور محتاط ہوتے ہیں، اگر کوئی سودا کیا جائے تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ انصاف پسند ہونے کی وجہ سے کسی سے رعایت نہیں برتتے اور معاف کرنے سے زیادہ انصاف کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان پر جانبداری کا الزام آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا۔ فرض شناسی ان کی فطرت میں شامل ہے، نرم دلی کی بجائے دوسروں سے سخت انداز میں پیش آتے ہیں، جس سے لوگ انہیں سرد محض اور غیر دلچسپ سمجھتے ہیں۔ روپے پیسے کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں لیکن عام طور پر فیاض ہوتے ہیں۔ ضرورت مند کو کبھی انکار نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی اپنے طریقوں سے ہٹ کر بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی مدد کر دے تو یہ ان کے شکر گزار رہتے ہیں اور ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے محسن کا زبان سے شکریہ ادا نہ کریں مگر ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کی صحت کا جائزہ۔ جدی افراد کی صحت بالعموم اچھی رہتی ہے۔ بچپن میں جدی افراد صحت مند اور توانا نہیں ہوتے اور نو عمری کے زمانے میں کئی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ نازک مزاج ہوتے ہیں لیکن عمر کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں بیماری کے خلاف کافی قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری کی حالت میں ہمت ہارنا نہیں چاہتے اور سرگرم عمل رہنا چاہتے ہیں۔ برج جدی افراد کے جسم کے کمزور حصے ان کے گھٹنے اور ہڈیوں کے جوڑ ہیں۔ جب یہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو یہی حصے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کے باعث کچھ جدی افراد کے دانت بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جلد کی بیماری بھی ان پر جلدی حملہ کرتی رہتی ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں ہڈیوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غذا کے معاملے میں یہ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ متوازن غذا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے انہیں تازہ پھل اور سبزیوں کی کثرت سے ضرورت ہوتی ہے۔ سخت محنت اور ورزش ان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت آسانی سے غلط راستوں پر چل نکلتے ہیں، جبکہ خود بھی ایسے غلط کاموں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے لیے سوچنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام اپنے اخلاقی اصولوں اور قانون کے خلاف کیا ہے۔ چنانچہ ایسے حالات میں عموماً مایوسی ان پر غلبہ پا لیتی ہے اور کئی بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں تازہ ہوا، دھوپ اور ورزش انہیں خوشی پہنچا کر بہتر بنا سکتی ہے۔ ان کی صحت بہتر بنانے میں ان کے ساتھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جوان مثبت سوچ اور توانا افراد کی رفاقت انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کے پیشے کا جائزہ۔ جدی افراد اعلیٰ اور بااختیار عہدے پر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ شراکت داری کے لیے یہ خاص طور پر بہترین ہے اور ایماندار اور محنتی اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ ملازمت کے انتخاب کے وقت تنہا اور اپنے وقار کا خیال رکھتے ہیں۔ دولت کے حصول کی خاطر مشکلات برداشت کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے شعبوں میں ترقی کی راہیں ڈھونڈتے ہیں اور گھنٹوں سخت محنت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں۔ یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور اپنی جد و جہد کا آغاز انتہائی معمولی کاموں سے کرتے ہیں اور کامیابی کے یقین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جدی ایک مکمل آدمی کا برج ہے۔ یہ سیاست میں بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ کچھ جدی اچھے محقق ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ پوری دل جمی سے کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جدی افراد اچھے ماتحت ثابت نہیں ہوتے
बुलंद तरीन मुकाम का हासिल इनका मकसद होता है। क्राफ्ट और साइंस के शोबे भी इनके लिए मौजू साबित होते हैं। जद्दी से मुतल्लिक अफराद अपने मर्तबे और सीयत को मनवाने के लिए ख़तरात मोल ले लेते हैं और अपनी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में इंतहाई वहशियाना और सख्त गिर रवैया अख्तियार कर सकते हैं जो इन्हें गैर मकबूल बना सकता है। बुलंदी तक पहुँचने के लिए गलत तरीक़ों के इस्तेमाल को बुरा नहीं समझते। ये लोग मौका परस्त भी कहलाते हैं। मुनाफ़िकत इनमें नाम को नहीं मिलती। अमली इंसान होते हैं, तस्वुरात की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, हमेशा नफ़ा बख्श कामों में दिलचस्पी लेते हैं, कफ़ायशार और कदामत पसंद होते हैं, पैसा सोच समझ से खर्च करते हैं और इनकी निगाहें हमेशा मुस्तकबिल की तरफ लगी रहती हैं और माली आसूदगी के लिए जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। मंजिल पर पहुँचकर फ़ियाद दिल हो जाते हैं और ज़रूरतमंदों की दिल खोल कर मदद करते हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़ानदान और घर का जायज़ा। जद्दी अफराद इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखें तो बेहतरीन घरेलू ज़िंदगी का आगाज़ करें। आला मुस्तक़बिल के लिए माशरती और माली लिहाज से मौजू फ़र्द का इंतखाब करते हैं कि ना तलाक और ना ही दूसरी शादी को पसंद करते हैं। जद्दी अफराद बड़े ख़ानदान को पसंद नहीं करते, अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को बहुत महसूस करते हैं, घरेलू इंतज़ामी अमूर पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। इनके कामों में सुस्त रफ्तारी होती है, इसलिए बच्चे इन्हें सर्द महर और संजीदा समझते हुए इनसे ज़रा खींचे खींचे रहते हैं। हालांकि ये अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बच्चे बालिग होने पर अपने वालिदैन की कदर करते हैं और इनके मुहैया करदा तोहफ़्फ़ुज़ की कदर करते हैं। जद्दी अफराद अपनी खामियों को दूसरों की खूबियों में छुपा कर कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। शादी के बाद ये खुद को मुकम्मल इंसान समझने लगते हैं। जद्दी अफराद अपने घर और घर वालों की भलाई के लिए सख्त मेहनत करते हैं। बुर्ज जद्दी से मुतल्लिक़ अफराद अपनी पुरानी तहज़ीब और खूबसूरती के दिलदादा होते हैं। कुछ तो मौसीकी के बेहद रसिया होते हैं। इनके घर में आसाइश और खूबसूरती में इजाफा करने वाली बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं। घर का माहौल बड़ा पुरसकून होता है। खाने पीने और सैर तफरीह के टाइम टेबल को तरजीह देते हैं। जद्दी अफराद अपने घर और जायदाद के बारे में बड़े मगरूर होते हैं। अच्छे हमसाए होते हैं लेकिन अपने घर में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनकी अमारत से मुतासिर हों और इनकी इज़्ज़त करें। बच्चे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं मगर ये ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते। अपने छोटे ख़ानदान के साथ हंसी खुशी रहते हैं। बच्चों से तोक़ुआत वाबस्ता करते हैं कि बच्चे इनकी मेहनत और मोहब्बत का सिला दें। जब बच्चे शरारत या बदतमीज़ी करते हैं तो ये लोग बड़े संग दिली से पेश आते हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मोहब्बत और शादी का जायज़ा। मोहब्बत के मामलात में इनका अंदाज वालहाना होता है। इनके एहसासात बड़े गहरे होते हैं। मोहब्बत का इजहार जज़्बाती तरीके से करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये लोग सही वक्त पर सही काम करने के कायल होते हैं। मोहब्बत के मामले में नामुनासिब या गलत रवैया इख्तियार नहीं करते क्योंकि अपनी मोहब्बत या शफ़क़त को मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं और दिमाग जज्बात पर गालिब रहता है। धोखा और फ़रेब की इनसे तवक्को नहीं की जा सकती। मोहब्बत के मामले में संजीदा होते हैं, साबिर और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। ये दोस्ती से मोहब्बत का आगाज़ करते हैं, ना तो खुद धोखा खाना चाहते हैं और ना ही दूसरों को धोखा देते हैं। लिहाजा बड़े मोहतात अंदाज में कदम आगे बढ़ाते हैं। ये लोग मोहब्बत और इश्क के लिए ऐसे अशख़ास की तरफ रुजू करते हैं जो इन्हें मुस्तक़बिल की तरक्की में इनकी मदद कर सके। अपने इस मकसद के लिए दूसरों को बखूबी कायल कर सकते हैं। जद्दी आशिक अपने महबूब का वफ़ादार होता है। ये ज़ुबान से खुलकर मोहब्बत का इज़हार नहीं करता। इसको मोहब्बत के मामलात बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ाते हैं। जद्दी अफराद चाहता है कि इसका महबूब इसके अलावा किसी की तरफ तवज्जो ना दे। इस मौके पर इस पर शक और हसद और जलन का जज्बा भी पैदा हो सकता है। ऐसे लम्हात में महबूब अपने आशिक को समझने में दुश्वारी महसूस करता है और दूसरों से अलग थलग होकर बैठ जाता है। लोग इसकी इस हरकत को तिफलाना तस्वर करते हैं लेकिन इनकी अक्सरियत अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को फ़ौरन तस्लीम कर लेती है और पचगाना हरकतें करने की बजाय हर लम्हा अपनी मोहब्बत को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझदार आशिक होते हैं। जद्दी मर्द दिखावे की मोहब्बत नहीं कर सकता और ना ही धोखा दे सकता है। वो किसी से मोहब्बत का आगाज़ करने से पहले इसे समझना चाहता है। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाली औरत की शख्सियत का जायज़ा। वफ़ादार, काबिल एतमाद और मोहब्बत से शराबूर, ये है जद्दी औरत जिसके लिए मोहब्बत का ज़ुबान से इजहार करना मुश्किल काम होता है। ये अपने महबूब को धोखा नहीं देती, बड़ी पुरअज़म होती है, अपनी ज़ात पर बड़ा भरोसा रखती है। इनके चेहरों पर जल्द पुख्तगी आ जाती है क्योंकि ये किसी हद तक संजीदा होते हैं। अपने महबूब पर एतमाद करती है और शरीके हयात के इंतखाब के वक्त इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती है और जो मर्द इसके जज्बात की कदर ना करे इसे फ़ौरन रद्द कर देती है। ये कभी इश्क मोहब्बत के मामले में पहल नहीं करती और ना ही तेज़ी से मराहल तय करने की कायल होती है। वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहती है। शादी के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब करती है जो इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ऐसे फ़र्द से मोहब्बत करती है जिसमें वो मुस्बत खूबियाँ हों।
جس کی اس میں کمی پائی جاتی ہے، اس لیے شادی دیر سے کرتی ہے۔ یہ اچھی خاتون خانہ اور بہترین ماں ثابت ہوتی ہے، بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیتی ہے، گھر کو حسین اور پرسکون بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ وہ ایک مکمل اور ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن بچپن میں ماں کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے۔